مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت 100 لوگ چلتے ہیں تو 90 لوگ کشف و کرامات پہ عامل ہو جاتے ہیں۔ کشف و کرامات میں فنا نہیں ہے کوئی، فنا سے پہلے ہاں مقصد یہی ہے کہ اصل میں ایک بات ہے، دیکھو آزمائش قدرت، جب کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا تو آزمایا تو جاتا ہے نا، تو کب آزمایا جاتا ہے؟ وہ جب دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو درجے طے کرتا ہوا آ رہا ہے، چھلانگ تو آ گیا ہی آئے نا سمجھ، تو پھر اس کو کشف کرامات اس کی کھول دی جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کشف و کرامات پڑ گیا تو لوگوں کے چکر میں پھنس گیا، وہ بولو فنا فش پہلی کھانا یہ اس کا کون سا درجے میں آیا؟ سطر میں اس کے بعد کشف کشف و کرامات تو کبھی کبھی فنا فش شیخ سے پہلے بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں فنا فش شیخ ہونا تو بہترین درجوں میں آتا ہے، اس میں کشف و کرامات تھوڑی رہتی ہے باقی آئے سمجھ، یہ تو ضرور ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو بہت بہت پہلے ہو جاتی ہے کشف و کرامات۔ اچھا وہ اس لیے کر دی جاتی ہے، کشف و کرامات حاصل بھی کرا دی جاتی ہے کہ یہ یہیں لگ جائے، جیسے کہ بہت بچہ رو رہا ہے نا، بلک رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے، زور زور رو رہا ہے، ماما نے کہا یار یہ تو چپ نہیں ہو رہا، کچھ جھنجھنا دو، ٹھیک ہے، اب وہ جھنجھنا لے لیا، انہوں نے بجایا، بچہ جو بھی جھنجھنے کو دیکھتا رہا، جھنجھنوں میں لگ گیا، اب جان چھوڑ گئی، اپنا کام باقی کر لو جب تک یہ جھنجھنے لیا ہوا آئی نا سمجھ۔ تو وہ کشف و کرامات جھنجھنے کی طرح ہے، وہ دے دی جاتی ہے کہ اب تو دکھاتا رہے، اور عوام بڑا سمجھتی ہے۔ ہاں یہ اس کو تو یہیں ٹھہرا دو، بس جان چھوڑی، اب یہ رک جائے، بعض بچے تو جھنجھنا بھی پھینک دیتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے جھنجھنا پھینک دیتے ہیں، پھر انہیں کو اپنا گود میں لے لیے کہ نہیں یہ نہیں رکے گی اب۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ یہ بات اور میں یہ جو کشودہ کار کہتے ہیں، یہ کب ہوتا؟ کشودہ کار کا مختلف معنی ہے، کشودہ کار تین طرح پر ہے۔ ایک کشودہ کار ہے ذکری، جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کا کشود حاصل ہوتا ہے۔ اچھا اس کے مراد اس کا موقع آ جائے، ہاں اس کی روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ کشودہ کار ذکری کہلاتا ہے۔ تو بس لوگ وہاں ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس کام ہو گیا، ہم تو کامیاب ہو گئے، اب وہ خود ہی پیر ہو جائے، خود ہی سب کچھ ہو جائے، باقی ضرورت نہیں میری کسی بات کی۔ اچھا دوسرا کشود ہوتا ہے کشود قلبی،
اس کا دل کھل جاتا ہے، تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے قلب پر، اور وہ نورانی ہونے لگتا ہے، اور ہر طرف اس کو اندر نوری نور محسوس ہونے لگتا ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا تعلق خلق سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حق کی طرف زیادہ رجوع ہونے لگتا ہے۔ جس کو کشودہ ذکری ہوتا ہے اس کا تعلق حق سے کم ہونے لگتا ہے، خلق میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس کو کشودہ قلبی ہوتا ہے اس کا تعلق خلق سے کم ہو جاتا ہے، حق کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کشودہ روحی، اصل کشودی ہے۔ یہ جو کشود ہے آپ نے پہلے بتایا، یہ کون سے لطیفے پہ زیادہ تر ہوتا ہے؟ وجہ پہ قلب پہ ہوتا ہے، قلب پہ ہی، قلب پہ ہی کرنا ہے، افواہ پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ کرنا ہے۔ کشودہ قلب قلبی پہ ہی توجہ سے، اور سارے قلب، سارے لطائف طے کرنے کے بعد بھی جن پر کشودہ قلب ہوگا ان پہ کشودہ قلبی ہوگا واپس آئے نا۔ اچھا، پھر ہوتا ہے کشودہ روحی، یہ کامل کشودہ، یہ جبروتی ہے۔ کشودہ قلبی جو ہے وہ جبروتی ہوتا ہے، کشودہ قلبی جو ہے وہ ملکوتی ہوتا ہے، کشودہ ذکری جو ہے وہ ناسوتی ہوتا ہے۔ یہ کشودہ نفس ہے، ذکری وہ کشودہ قلب ہے، یہ کشودہ روح ہے۔ کشودہ روح جن کا ہوتا ہے ان کی ولایت یا تو موسوی ہوگی اور یا پھر محمدی ہوگی، تو عاشقیہ محبوبی، وہ اس مقام میں جاتے ہیں۔ لیکن جو کشودہ قلب رکھتے ہیں وہ ان کی ولایت موسوی ہو۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو تینوں کشود حاصل ہو جاتے ہیں، انہیں کشودہ ذکری بھی ہوتا ہے، کشودہ قلبی بھی ہوتا ہے، کشودہ روحی بھی ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ کشودہ روحی جو مقام ہے یہ بڑا کامل مقام ہے، بڑا کامل مقام ہے۔ اس کے بارے میں تو بزرگوں نے دعائیں کرائی ہیں کہ یہ حاصل ہو، جیسے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی تھے، جب آپ کو کشود حاصل ہوا تو آپ کو کشودہ روح حاصل ہوا، جب آپ کو کشودہ روح حاصل ہوا اور آپ کے شیخ کو نہیں تھا، یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کے شیخ کو کشودہ قلبی حاصل تھا اور آپ کو کشودہ روح حاصل ہوا، جب آپ کو کشودہ روح حاصل ہوا تو آپ کے شیخ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ مخدوم آپ کو کشودہ روح حاصل ہوا، آپ نے اپنے شیخ کے پیروں میں سر رکھ دیا تھا کہ حضور یہ آپ ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا تم ہمارا ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میری اولاد کے لیے دعا کرو کہ ان کو کشودہ روح حاصل ہو۔ آئی نا غلط، کیونکہ اب ہمارا کشود کا وقت تو ختم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گی، پھر آپ نے دعا فرمائی، تو پھر آپ کے بیٹے حضرت شاہ نور قطب عالم پنڈوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو کشودہ روح حاصل ہوئی اور آپ قطب عالم ہوئے، اور پھر آپ کو ایسا کشود حاصل ہوا کہ آپ کو پھر یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی نسل میں ہمیشہ ایک کتب رہے گا۔ آج بھی اس نسل میں ایک کتب رہتا ہے، تو وہ مقام بہت اعلیٰ درجے ہے۔ جیسے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو یہ اچھا، ایک ذکر سب ربنا رب الملائکۃ والروح، کہتے ہیں جب ذکر روحی کرا جائے گا تو اس ذکر کو ضرور کرا جائے، تو جو لوگ اس ذکر پر پابند ہوتے ہیں نا ان کو کشود روحی حاصل ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جیسے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ مراقبوں میں یا خواب میں کسی چیز کا دیکھ لینا یا کسی ملاقات ہو جانا، نہیں، یہ
कुछ नहीं इसकी, जब तक कि असल से वास्ता ना नहीं, असल से वास्ता क्या है? देखो तसव्वुफ दो तरह का है, यही जिसको कुछ बात कर रहे हैं। एक इंसानी है और एक सामूनी है। इब्तिदा इसकी सामूनी है, इंतहा इसकी आसान है, यानी कि वसवसे से शुरू होकर वो यकीन में तब्दील हो। अच्छा, हम जब तक वसवसा पैदा नहीं करेंगे तो कभी भी यकीन की हद में नहीं आएंगे। ये वहम से शुरू हो, वसवसे में दाखिल हो और फिर यकीन में जाए और फिर इल्मुल यकीन में आए, फिर ऐनुल यकीन में दाखिल होकर हक़ुल यकीन पे कायम हो। अब देखो इब्तिदा है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिल नास। कहाँ पैदा होता है? शुरू कैसे किया? वसवसे। इसमें ये बात है कि ये पैदा कौन कर रहा है? खन्नास। अब गोया खन्नास पर भी दो हालत है। एक हालत खन्नास हकीकी है, एक हालत खन्नास गैर हकीकी। गैर हकीकी वारिद की भी है और हकीकी वारिद की जाए, यानी कि किसी दूसरे के फेल से वारिद हो और एक अपने फेल से वारिद हो। दूसरे के फेल से जो वारिद होती है वो गैर हकीकी है, अपने फेल से जब वारिद होती है वो हकीकी है। दूसरे से वारिद होने से मुराद वो खन्नास जिसका जिक्र किया गया है, जो बुराइयों की तरफ राग़िब है, वो गैर हकीकी है ना, समझ? इसीलिए उसके तर्क का हुक्म आया कि इसको दफा करो, तर्क करो, इससे बचो, इससे पनाह मांगो। आई ना समझ कि वो गैर हकीकी है, उसका नतीजा बुरा है, गैर है, हक नहीं है। जिसका नतीजा हक नहीं होता ना तो खराब करने वाली। अच्छा, अब ये बात अब है हकीकी। वसवसा हकीकी होना चाहिए। वसवसा हकीकी साबुन सही नहीं है, लेकिन होना है, होगा। हाँ, ये इब्तिला है, ये इसमें मुब्तला होना पड़ेगा। इसमें मुब्तला नहीं होगे तो हकीकत तक नहीं जा सकोगे तुम। ये इरादतन होना, यानी कि अगर हम जब मुराकिब होते हैं तो हम अपनी दुनिया अपने इरादे से बनाते हैं। नूर का ये है ना, ये बात, ये अपने इरादे से बनाते हैं। अच्छा, जबकि ना नूर बरस रहा है ना कुछ है तुम्हारे ऊपर। अभी तो ये कज़्ब ही है ना सारा, जी कज़्ब, सोच है, ख्याल है, झूठ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए साहूनी है। वाह, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इरादा भी तुम्हारा मुतज़ल्ज़ल है, इरादा भी मुस्तहकम है। कभी तो नूर बरस रहा होगा तुम पे और कभी तुम गंद में मौजूद हो। इरादे में भी इस्तेकाम नहीं होता। जब इरादे में इस्तेकाम जिसमें नहीं होता वो साहुन होता है। अब इसमें इस्तेकामत लाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुराकबा है, ये मुराकबा तुम्हारी दुनिया आप है, ये बड़ी बात है। ये इसका खुदा तुम खुद हो, ये दुनिया तुम खुद तख्लीक कर रहे हो। आई समझ में बात? ये भी बात है। इसीलिए कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि हर वक्त जिक्र में रहो। मुराकबा जब शुरू करना हो तो पहले जिक्र करो, ताकि तुम्हारी सोच पाक हो जाए, साफ हो जाए। तो जब तुम्हारी सोच पाक हो जाएगी तो तुम्हारे ख्यालात भी पाक हो जाएंगे, और जब ख्यालात पाक होंगे तो
اس سے جو کچھ تم تخیل کرو گے وہ سب پاک صاف ہوگا. تو اس لیے پہلے ذکر کرو پھر مراقب ہو جاؤ. اب مراقب ہونے سے مراد ہے نگہبانی کرنا اپنے قلب کی. اس پہ تم نے غیر حقیقی وسوسہ ہٹا کے حقیقی وسوسہ ڈالنا. اور حقیقی وسوسہ اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے ہو, اس سے تمہارا نور آ رہا ہے, اس سے تم منور کیے جا رہے ہو, تمہاری ہر چیز نورانی ہو رہی ہے. یہی ہے نا مراقبہ. شیخ کا بھی درجہ یہی ہے, جیسے کوئی کرنا چاہتا اس میں ذات سے شیخ کی ذات سے تمہارے اپنی ذات سے بھی. وہ عمر کا جب ذکر کرتا ہے تو اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے, صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. اچھا, اسی لیے کہتے ہیں نا ذکر لسانی لگلگا اور ذکر قلبی وسوسہ. ذکر قلبی جو ہے یہ مراقبہ ہی, یہ وسوسہ ہی, یعنی مراقبے کا نام ہے ذکر قلبی. اب جب ہم اس میں آتے ہیں تو ہم وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور اس وسوسے کی پختہ کرتے ہیں. اب وہ وسوسہ چاہے نور کا ہو چاہے شیخ کا ہو. ابھی شیخ کی ذات تو نہیں ہے سامنے تمہارے, لیکن تم نے وسوسے میں اس کو سامنے کھڑا کرنا ہے اپنے ارادے سے. جس طرح ظاہر کی دنیا تم تخلیق کرتے ہو مادے سے, تم کسی ایک چیز کے کاریگر ہو جاتے ہو. مثال کے طور پر تم میسن ہو گئے تو تم نے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے عمارت تعمیر کر لی, اس کو پلاسٹر بھی کر لیا. تم جب کاریگر ہو گئے جب تو کر لیا, اور جب تک کاریگر نہیں ہوتے تو تم نہیں کر سکتے. تم سے پلاسٹر ہی نہیں ہوگا, مال ہی نہیں رکے گا, اینٹ ہی نہیں رکھی جائے گی سیدھی. تو جب تم کاریگر ہونے کے لیے تمہیں ٹائم لگتا ہے نا, پہلے تم مزدوری کرو گے پھر کاریگری پہ آؤ گے نا. پہلے گارا بناؤ گے, اس کو بنانا سیکھو گے, آئے نا سمجھ. تو جس طرح تم ظاہر میں مادے سے دنیا تیار کرتے ہو, اسی طریقے سے یہاں پر وسوسے سے دنیا تیار کی جاتی ہے. آئے نا سمجھ. اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے اور تم اس کو تخلیق کرنا شروع کرتے ہو. ابھی تم کاریگر نہیں ہوتے تو وہ بنتی ہے, ٹوٹتی ہے, بنتی ہے, ٹوٹتی ہے, بگڑتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کوئی شکل بنتی ہے, کبھی کوئی شکل بنتی ہے. اب جب پریکٹس میں آتے ہو جو 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 تم کاریگر ہوتے جاتے ہو, ایک زاویے میں لاتے جاتے ہو ہر چیز کو, اور ایک دن تم اتنی پریکٹس میں آ جاتے ہو جب آنکھ بند کری سب کچھ منظر تمہارے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر وہ حقیقت ہوتا ہے, وہ غیر حقیقی نہیں ہوتا. وہ منظر ایسا ہوتا ہے اس میں تم کسی کو داخل کرو کسی کو نکالو, وہ یقین کی حد میں آ جاتا ہے. اختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری, بالکل اختیاری ہو جاتا ہے. اتنا اختیاری ہو جاتا ہے, وہ اتنا اختیاری ہو جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے نکل کے جاؤ, اس میں داخل ہو, سب کچھ کرو, واپس آ جاؤ. اتنا اختیاری ہو جاتا ہے. سنا ہے نا کہ بزرگ قبر میں چلے جاتے تھے اپنے مرید کی کہ بھائی اس کا حساب کتاب ہم دیں گے, بتا کیا ہے. جیسے کہ حضرت خواجہ معین چشتی کا واقعہ ہے کہ آپ کو پیر چلے گئے تھے, یہ مراقبے کی بات ہے. اتنا اختیار پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح یہ تمہارا مادہ ہے, کیونکہ مادے میں ہو, یہ مادے کے ساتھ ہے, تو اس میں مادے کا ہی ضرورت ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ مادے کو دیکھ سکتے ہیں اس آنکھوں سے. اسی لیے کہا تھا لا تدرک الابصار, اور یہی کہا تھا موسیٰ سے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ موسیٰ جہاں پر سوال کر رہے ہیں وہ مادہ ہے, وہاں پر وہ ناسوت ہے. اب ہم جس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں, جو کچھ ہماری آنکھ ہمیں دکھا رہی ہے وہ مادہ ہے, کیونکہ ہم مادے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو مادے کو دیکھنا ہے. اب اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو وہ صادر ہوتا ہے نہیں ہوتا. اچھا, اب یہی حال روحانیت کا ہے بالکل.
जब रूहानी पे तुम एक्टिव हो जाते हो और तुम अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देते हो और बनाना जानते हो, बनाने लगते हो, तो तुम्हें रूहानी कुव्वत ये पैदा हो जाती है कि तुम रूहानी तौर पर खड़े होकर कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रूहानी जगह पर जा सकते हो। यहाँ मादे की जरूरत नहीं है, रूहानी की जरूरत है, वहां तुम दाखिल हो जाओगे, पहुंच जाओगे और वहां सवाल जवाब करोगे, बात करोगे, चीत करोगे और वापस आओगे। यही दरबार रसूल का हिसाब किताब है। ये जाते हैं बुजुर्ग दरबार रसूल में, बैठे बोलते हैं और आते हैं वहां से, वो तो अपने घर में ही होते हैं। वो कैफियत हालत जब भी होती है बंदे की, जब बंदा मेहमान हो जाता है तख्लीक करने का अपनी दुनिया का, वो अपने हाथ से अपनी दुनिया तख्लीक करता है। आई ना समझ बात? वो मजे की बात ये है कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात तो वो अब दूसरी चल रही है। अपनी विलायत उसकी अपनी ममलूकत होती है। जो विलायत है बंदे की, ये उसकी अपनी ममलूकत है और अपनी ममलूकत का वो बादशाह है और वो अपनी ममलूकत का हाकिम भी है, अपनी ममलूकत का रब भी है और अपनी ममलूकत में जैसा देखना चाहता है वैसी ममलूकत उसकी होती है वो वैसी। और उस ममलूकत के जरिए वो जब बादशाह होता है और ममलूकत का मालिक होता है, तो जब बादशाहों की महफिल होती है उसमें बादशाह बैठता है, उसको बादशाह को इनवाइट किया जाता है ना, बादशाहों की महफिल होती है तो इसीलिए दरबार रिसालत से उसके लिए पैगाम आता है कि पहुंचो, कि वो अपनी ममलूकत का बादशाह है, बादशाह को पैगाम दिया जा रहा है कि ममलूकत में पहुंचो। वो शहनशाह होगा, शहनशाह की ममलूकत में आना है ना। तुम वहां हरे गहरे का काम नहीं होता कि जो चाहे पहुंच जाए। तो इसीलिए जो इब्तिदा हार है इसकी, अच्छा लोग उसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि वो कुछ नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करो, कतई नहीं करो। तुम किसी बुजुर्ग को देख रहे हो क्योंकि अभी इब्तिदा में तुम उसकी रमों से वाकिफ नहीं हो, तुम उस ममलूकत के बादशाह नहीं हो, फिर तुम्हारी ममलूकत में किसी को दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत होगी। अभी कोई भी आ जाएगा, मकसद ये शैतान आ जाए। उस वक्त जब तुम अपनी मखलूक के बादशाह बन जाते हो तो शैतान नहीं आता, शैतान फिर दस्तखत करता है कि मैं आऊं, तुम कहोगे आ जा, तो आ जाएगा, तुम कहोगे क्यों आएगा, तो बाहर खड़ा रहेगा। क्योंकि कानून नहीं। ये दुनिया पूरी एक अलग दुनिया है। जब तक हम मादे में फंसे रहते, जब तक हम रूहानियत में दाखिल नहीं, मौत मादे को तर्क करने का नाम। जब मादे से छूटता है आदमी तो उसको कहते हैं मौत हो जाती है। मौतो कब्ल मौत, ये मर जा मरने से पहले। मुराद यही है कि अपने मादे को छोड़ दे अपने छूटने से पहले, कि जब तुझसे छुड़ाया जाए और एक तू छोड़े। जब तू छोड़े तो ये हकीकी मौत है, जब छुड़ाया जाए तो गैर हकीकी मौत है। गैर हकीकी मौत पर तुझको इख्तियार खत्म हो जाएगा और हकीकी मौत पे तेरा इख्तियार रहेगा। आइए समझ, क्योंकि फरिश्ता ये ताकत नहीं रखता कि तुमसे तुम्हारा इख्तियार ले ले। वो कानून के तहत है, वो कानून के तहत आएगा अपना काम करने, और तुम्हें कानून के तहत अपने आप को उसके हवाले करना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी देर के लिए होगा जितनी देर के लिए वो मादे से उसको छुड़ाएगा। अब मादे से छुड़ाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, इसलिए कि तुम मुख्तार हो, वो छोड़ देगा, इसकी ताकत नहीं है। यहां तक की बात है कि हद्दुल इम्कान इतनी ताकत हो जाती है कि बंदा अपने रब से कहता है कि इसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता ये कौन है, गैर काफिर है। फिर हक कहता है अच्छा ठीक है हट जाओ मैं खुद ही करूंगा, तो फिर उसकी रूह हक खुद कब्ज करता है। यही उसकी बख्शिश की जमानत है और उसकी मोहब्बत का सिला है।
कि पूरी ऊपर जो जतन किया था ना, वो सिर्फ इसी काम के लिए तो कर रहा था कि मुझे तू मार। मिल गया, मार सकती हो, हाँ, सब काम खत्म हो गया ये इस एक लम्हे में। इसीलिए कहते हैं कि ये लम्हा मौत जो है दोस्त को दोस्त से मिलाता है। ये वही वक्त है कि दोस्त से दोस्त को मिलाने वाली बात यही होती है कि मैं इसको नहीं जानता ये कौन फरिश्ता है, कौन है तेरा ये, क्योंकि इसने मुझे पैदा नहीं करा था। और गैर को मैं पहचानता नहीं हूं। अब वहां तो लड़ाई है ना, वहां दोस्त की और खासिम की लड़ाई है। तो फिर वो दोस्त की लाज रखता है कि ठीक है, खासिम से कहना तुम पिछड़ जाओ, हम खुद करेंगे, जैसे कि मूसा के साथ हुआ। मारा था आपने थप्पड़, यही हालत थी, ये विलायत की हालत थी। वो उस वक्त आपकी विलायत गलबा कर रही थी। आप चूंकि मुशाहिदा ज़ात में दाखिल हो गए थे, तो गैर से तो ताल्लुक थे ना। जब गैर ने हाथ डाला तो आपने थप्पड़ मारा, ये कौन है तू? ये बात है। तो वो मकाम अजीब ही होता है। वो अच्छा उन्हीं लोगों को हासिल होता है कि जो मुशाहिदा रूही करते। क्यों कि मुशाहिदा रूही जो है वो अमरे रब्बी है। बंदा रब का अमर हो जाता। क्या? बंदा खुद रब का अमर हो जाता है उस कशूद में। जब कशूद रूही हासिल होता है, बंदा अमरे रब हो जाता है, अमरुल्लाह कहलाता है कि ये अल्लाह का अमर है। आप हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस्मा में पढ़ते हैं ना अमरुल्लाह, है ना? वो रजाल अल्लाह होता है, वो मर्द खुदा होता है। अब फरिश्तों की कोई हिम्मत और कोई ताकत नहीं होती उस पर। कि वो उसके मामले में दाखिल हो सके, क्योंकि खुशूद रूही जो है ये वो मकाम है जिसके लिए सरकार आलम फरमाते हैं कि मेरे और मेरे रब का कुछ मामला तो ऐसे हैं जिसकी फरिश्तों को भी खबर नहीं है। ये वही खुशूद है। ये बंदे और रब का मामला है बिल्कुल, जो उस कल्ब और उस कदम पर होता है उसके साथ यही मामला है। उलुल अज़म वो अभी जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ख्वाजा मोईन चिश्ती हैं, शेख शाज़ली हैं, शेख शहाबुद्दीन हैं, इस तरह जितने भी उलुल अज़म बुजुर्ग गुजरे हैं ये तमाम उसी हाल में थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि उस वली जो कशूद रूही में होता है जिसको, उस वली का तसर्रुफ दोनों हालतों में कैसा होता है। क्योंकि जब वो रूह से कशूद रूही से तसर्रुफ करता है ना दुनिया में, तो फिर उसके मरने के बाद भी उसकी हालत वही होती है, उसमें कुछ कमी नहीं बात होगी, बल्कि और नंगी तलवार हो जाता है, फिर वो दोधारी हो जाता है। ये उसको एक फजीलत भी हासिल थी और अब अमर भी हासिल हुआ। तो ये बात हो जाती है। लेकिन अक्सरियत बुजुर्गों की कशूदा कल्ब पर और कशूदा जिक्र पे खत्म हो जाती है अक्सरियत। जैसे आपने एक बार इरशाद फरमाया था कि हमारे जो हमारा सुलूक का तरीका होता है उसमें तो हम पोशीदा लेके चलते हैं। इसमें फिर जो सालिक है वो अपने शहर कैसे आबाद करेगा या उसमें कैसे क्या, यानी इन दोनों बातों में क्या समझे फर्क क्या? असल में तमाम सिलसिलों में जो है वो रास्ता इब्तिदाई हाल में कराया है ना। ये लोग करते हैं वस्त में जाकर,
وسط میں اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ ذکر میں پختگی آ جائے، اس کی روحانیت پختہ ہو جاتی ہے، اس کے دل میں روحانیت کا استحکام ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو جو خشوع ہوگا وہ ذکر میں نہیں ہوگا، اس درجے سے گزرتا ہے، یا تو قلبی ہوگا یا پھر روح ہوگا۔ اچھا، جو قلبی ہوتا ہے، قلبی کی بھی حالت کمال حالت ہے۔ کیوں کہ روح جو ہے وہ مرکب نہیں ہے، مفرد، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ قلب جو ہے مرکب ہے، قلب جو ہے وہ خلق اور امر سے ہے۔ اچھا، جو مجازی ہوتے ہیں، سمجھتے ہو نا، مذہوب، وہ کشودہ قلب پر ہی مذہوب ہوتے ہیں، اور مذہوب کشودہ قلب پر ہی ہوا کرتا ہے، کشودہ روح میں کبھی مذہوب نہیں ہوتا، وہ سالک حالت سو میں ہی ہوتا ہے، وہ مسند و ارشاد پر ہی ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اس لیے کہ اس روح پہ ہمارے الہی پہ کوئی چیز غلبہ نہیں کرتی۔ آئی نا سمجھ بات؟ قلب پر عشق کا غلبہ وار ہو جاتا ہے۔ روح ہوش کا مقام ہے اور عشق ہوش کا مقام نہیں ہے۔ قلب پر ہی مجازی پیدا ہوتا ہے اور مجازی بنتے ہیں، اور وہ کیوں بنتے ہیں مجازی؟ اس لیے کہ جب یہ قلب سے روح میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ذکر سے قلب میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ذکر ان کی عقل پہ غلبہ کر دیتا ہے۔ یہاں جو عقل ہے وہ کون سی ہے؟ ایک تو عقل وہ ہے جو وہاں آئی امر میں آئی گی، یہاں کون سی عقل؟ یہ وہ عقل ہے جو دنیا کے اندر فرق پیدا کرے اپنے معاش اپنے مال ہے۔ اس پر جو ہے ذکر کا غلبہ۔ اب جب ذکر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل معدوم ہو جاتی ہے۔ جب عقل معدوم ہو جاتی ہے تو یہ حواس میں بے بہرا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی فضیلت میں کمی نہیں آتی، اس کی فضیلت اپنی جگہ رہتی ہے قائم، لیکن حکم پر ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ 3 لوگوں میں سے قلم اٹھایا جاتا ہے، علماء تو جانتے ہی ہیں اس بات کو، لیکن عام پبلک نہیں جانتی ہے نا۔ مجنون ہے، بچہ ہے، اور سونے والا، جو سو رہا ہو آدمی اس میں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ مقصد اس کا حکم نہیں لگتا، اس پہ کوئی نیکی بدی نہیں لکھی جاتی۔ جو بچہ ہے نابالغ اس پہ سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو مجذوب ہے اس پہ سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی کوئی نیکی برائی نہیں لکھی جاتی، آئی نا سمجھ؟ لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ، کیونکہ عشق جس کے عشق میں مجنون ہوا ہے وہ اس کو تھوڑی چھوڑ دے گا، بات شروع ہوتے ہیں اپنے مریدین کو مجذوب کر دیتے ہیں ابتدا میں، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ ابتدا میں اس کو مجذوب کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس پہ کشود ذکر نہ ہو، جس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے نا، لے کے جانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں، اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ملک میں کسی کتب کی ضرورت ہے، کسی ابدال کی ضرورت ہے، کسی اوتاد کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کا قلب جو ہے وہ اس میں مستحکم ہو سکتا ہے، تو وہ اس پر حالت جذب طاری کرا دیتے ہیں، اس پہ حالت جذب طاری کر کے اس کو اس راستے سے نکال دیں، آئی نا سر؟ تو اس کو ارادہ کر اس میں توجہ ڈال کے، جیسے کہ موسیٰ سوہاگ تھے ایک بزرگ، شیخ موسیٰ سوہاگ، یہ بڑے عالم تھے اپنے وقت میں، بڑے مجرد عالم تھے، اور بڑے بزرگ و محدث بھی رہتے تھے،
मजदूर हो गए, आए ना। लेकिन अपने वक्त बड़े जलील कदर उलमाओं में शामिल होते। एक दिन इनके दिल में ख्याल आया कि चलो बुजुर्गों के दरगाहों की ज़ियारत करते हैं। तो ये मुख्तलिफ बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए गए तो हजरत महबूब इलाही की ज़ियारत दरबार पर ज़ियारत आप ज़ियारत कर रहे थे, वहाँ खाताखानी वगैरह कर रहे थे, आप कलाम पढ़ रहे थे कुछ, तो आपने देखा कि कुछ औरतें वहाँ आई ढोल लेके और उन्होंने ढोल बजाना शुरू करा और गाना गाना शुरू कर दिया, आई ना। और वो गीत गाने लगे, इनको बड़ा बुरा लगा, शरई आदमी थे, इनको बहुत बुरा लगा और आपने बुरा बनाया, आप खड़े हो गए और आपने कहा कि महबूब, आप इतने महबूब हैं अल्लाह के, इनको रोकते नहीं, आप आ जाओ, ये कहते कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद हज का प्रोग्राम बना, ये हज के लिए चले गए, उन्होंने हज करा। हज के बाद ये मदीने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने ख्वाब में देखा रात को, ये मदीने के लिए जब जाने के लिए सामान बांधा तो एक आदमी जो है वो कहता है चलो चलो मदीने में जाना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, ऐसा तुम्हारा कुछ ताल्लुक नहीं मदीने से। बड़े परेशान होने का क्या हुआ, 3 दिन तक ये ख्वाब देखते रहे कि तुम मदीने जाओ, कोई रोक रहा है इनको मदीने जाने। इनके काफिले में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला इन बुजुर्ग से जरा ये अपना ख्वाब बयान कर। तो वो किस सिलसिले के बुजुर्ग थे, ये उनके पास गए, उन्होंने कहा हजरत मैं 3 दिनों से ख्वाब देखता हूँ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये कि मैं मदीने के लिए तैयारी करता हूँ, कोई शख्स मुझसे कहता है कि मदीने नहीं जाओ तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा मदीने से जाता है, मदीने वाला तुम्हें नहीं जाता, तुम मदीने वाला। मैंने ऐसे कौन सा गुनाह करा? तो बुजुर्ग जो थे साहिब निस्बत थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है? आपने कहा बैठो देखते तुम्हारे लिए भी। आप मुराकिब हो गए, तो मुराकबत करा, आप काफी देर हो गए मुराकिब में, आप पसीने पसीने हो गए और आपने सर उठाकर देखा और आपने कहा कि बाकी तुम्हें मदीने से कुछ नहीं, सरकार तुमसे नाराज, मदीने नहीं जा सकते। अब ये रोने पिटने लगे, कहने मैंने से क्या कर दिया, मैंने तो कोई काम ही आया था, कैसे नहीं करा। उन्होंने कहा हजरत मैंने क्या करा ऐसा? उन्होंने कहा कि बता दें क्या करा। उन्होंने कहा हाँ बता दें क्या करा। उन्होंने कहा तुमने महबूब इलाही को नाराज किया और तुम्हारे लिए हुक्म ये आया है, कहां से? सरकार से, कि जब तक वो राजी नहीं तो हम भी राजी नहीं। आप जो थे आपने कहा ये मैंने क्या करा, मैंने तो कोई ऐसी शान में कोई ताकीद नहीं करी, लेकिन हाँ एक बात जरूर हुई। उन्होंने कहा क्या? कहा वो औरतें वहां ऐसे ऐसे आई थी तो मुझे बुरा लगा था, ये गैर शरई मामला है। उन्होंने कहा कि तुम उनको शरत सिखाने वाले कौन होते हो? अब तुम मदीने नहीं जाओ, वापस ये मदीने नहीं, ये वापस आप सीधे वापसी होने के बाद दिल्ली पहुंचे। आज जब दिल्ली पहुंचे आप बारगाह में और ख्वाजा निजामुद्दीन की, आप जाके बैठ के रोने लगे। किसी बैठा हुआ था शख्स, बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो नाचना पड़ता, नाचना पड़ेगा। अल्लाह अब ये तो मौलवी आदमी है। अब ये बड़े परेशान हजरत, देखो ढोल रखा हुआ यार, हाँ अब उठाए इसको और डाल गले में।
اور बजाओ चक्कर लगाओ मजार के। इन्होंने ढोल उठाया, गले में डाला और वो बजाना शुरू कर दिया और गाना शुरू करा और बाजार के चक्कर काटने शुरू करे। 7वां चक्कर काटा था, तजल्ली हुई, एक गिर पड़ा। जब होश आया तो बस हालत चली। अब इनका हाल क्या हुआ? इन्होंने सारे कपड़े उतार दिए और पीले कपड़े जो औरतों के होते हैं ना वो पहन लिए। बसंत के जो कहलाते हैं ना, बसंत के कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए बसंत के, सुर बिल्कुल, और हाथों में चूड़ियां पहन ली और मेहंदी लगाई हाथ पैरों में और बस ढोल लेके गाना बजाना शुरू कर दिया। हालत उसी हालत में खदड़ों के साथ ही घूमने फिरने लगे। उलमाए वक्त जो इनको जानते थे, उनको जो शागिर्द रह चुके थे, उन्होंने कहा ये मूसा सुहाग को क्या हो गया भाई? मूसा को, उसका सुहाग नहीं नाम था, मूसा नाम था, शेख मूसा को क्या होगा? उन्होंने कहा पकड़ो इसको। उन्होंने पकड़ा इनको और कहा कि तुम्हें मालूम है शरीयत में से कितनी बड़ी सजा है जो तुमने इख्तियार किया, ये है और वो है। वो बड़ा लान तान करा और कहा चलो जुमे की नमाज पढ़ो। तुमने सारी नमाजें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। अब ये कहने लगे मुझे तो याद ही नहीं है कुछ हदीस, ना किताब, ना कुरान। कहने नहीं चलो हमारे साथ नमाज पढ़ो जुम्मे की। अब वो इनको उन्होंने लाल कपड़े उतरवाए, सफेद कपड़े पहनाए इनको, ये शरई कपड़े पहनो भाई जो सफेद, वो पहनो, मर्दाना लिबास दो, मर्दाना लिबास बनाया, सफेद टोपी लगवाई, पगड़ी बंधवाई और इनको लेके गए जुम्मे की नमाज में। सब जुम्मे की नमाज शुरू करी। जब जुम्मे की जमात शुरू हुई और उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, सबने उन्होंने भी अल्लाह अकबर करके हाथ बांधे। जब सलाम फेरा तो वो कपड़े लाल थे। मेरा साख सलामत, मेरा खामिन हय्युल मौत, मेरा खामिन हय्युल मौत, ये मुझे बेवा करना है। उलमाओं ने जो फतवा लगा दिया, खामिन का लफ्ज खुदावंद का लफ्ज से निकला है, दोनों मानों में इस्तेमाल। हाँ अच्छा, मालिक है, मालिक के मायने और बेवा के मायने अकेली के, मुझे अकेला करना। और फिर मेरा मालिक जो है वो जिंदा और कायम रहने वाला है, मुझे अकेला करना है, मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ? सफेद जो लिबास पहनाया हाँ, ये कहकर और ये चल पड़े, फतवे लगा दिए। लेकिन बारल वो फकीह का सुनने वाला, वो फिर उनका वही हालत हो गया, ये उस हालत में चलेगा। अब लोगों ने कहा भाई नहीं कोई छोड़ो, इसी हालत में रहे आप आखिर तक, एंड तक नहीं। हाँ, कनौज में बारिश नहीं हो रही, कनौज में थे आप तो माने। बादशाह कनौज जो था, जो रईस वजीर बाजी कनौज था, उसने उलमा को बुलाया और कहा भाई जाओ नमाज तस्का पढ़ो ताकि बारिश हो। अरे उन्होंने कहा कितनी तो नमाजें पढ़ चुके हैं हम, बारिश होती नहीं है, क्या करें हम? उन्होंने कहा तुम में से एक का भी ईमान से मतलब दुरुस्त नहीं। और कहने लगा अब सारे मौलवियों को इकट्ठा करो, ऐसा वाली बात, और नमाज पढ़ो। और अगर नमाज नहीं हुई ना, बारिश नहीं हुई उसके बाद, तो सब पे दुर्रे लाओ। अब सारे मौलवियों को अपनी पड़ गई। ले भाई अब क्या करें? एक मौलवी उसमें से जानता था शेख मूसा, उन्होंने बोला भाई एक काम करो, इससे पहले वो नमाज का जो दिन दिया वो आए, शेख मूसा को पकड़ो चल के। उन्होंने कहा भाई वो तो ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला अरे छोड़ो, चलो इस बात को छोड़ो, अपनी जान तो ज्यादा दी कोई चीज। ये शेख मूसा के पीछे पड़े, पता चला कि शेख मूसा जो है हिजड़ों की फला टोली में। ये वहां पहुंचे तो जब इन्होंने उनको पकड़ा और कहा कि शेख मूसा ऐसे ऐसे मसला है, तुम बारिश करो। ये कहने लगे लो तुम्हें कोई धोखा हुआ, जाओ जाओ बाबा यहाँ जाओ, कोई और होगा वो मूसा सुहाग। कहने लगे नहीं नहीं तुम ही हो। उनको पकड़ा जबरदस्ती, कहीं सारी अपने हालात बताए। उन्होंने कहा अच्छा जाओ पत्थर लाओ, तो पत्थर लेकर आए, पत्थर लाकर दे दिया। ये चुनिया रखी ऐसे करके हाथ और पत्थर उठाया, कहते देख मैंने दे तो सुहाग ले, मैंने दे सुहाग
नहीं तो सुहाग ले। ओए, ओए। ये क्या करे, पत्थर उड़ाया एकदम, घटा उठे करके बारिश हो। उन्होंने कहा जाओ हमारा सुहाग लिखना चाहता है। बारिश हो गई। अब यह करामात आपकी मशहूर हो गई एकदम। अब लोग जो थे इनके पीछे लग गए। अब जब लोग पीछे लगे इनके तो ये परेशान हो गए। अब ये भाग के एक जगह पहुंचे तो लोग इनके पीछे पीछे कि अब तो हर आदमी की अपनी मुराद। जब ये बहुत तंग आ गए लोगों से तो इन्होंने क्या करा, ये खड़े हो गए। एक लोगों का बड़ा जमे गफीर था, ये खड़े हो गए और इन्होंने जमीन की तरफ देखा और कहा कि मुझे रुसवा करके इनके हवाले कर दिया, अब तुम मुझे अपनी आगोश में ले लो बस। ऐसा आपने इतना फरमाया जमीन पड़ गई, आप जमीन नहीं देखते। ये वाकया बालिया कन्नौज को जब पहुंचा उसने बोला जाओ बहुत के उनको निकालो बाहर। अब जब खुदाई करी वहां के इन्होंने बराबर से आवाज दी कि मैं यहाँ हूं। अच्छा उन्होंने कहा यहाँ खोदो, वहां खोदी, फिर उन्होंने आवाज दी बराबर से कि मैं यहाँ हूं। 4 जगह वो खोदा। आपने कहा देख अब 5वीं जगह खोदी तो तेरी कब्र खुद जाएगी, 5वीं तेरी होगी। अरे उसने कहा छोड़ो 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 छोड़ो। आपके 4 मज़ार हैं, 4 मज़ार। हाँ एक ही जगह में 4 मज़ार हैं। सुबह ये हालत है मजदूर की, जब वो चाहे तो भाई मजदूर कर दो। असल में बुजुर्गों की एक नमाज है। अब देखो गैर शरई बात पर एतराज किया था, कोई बात ऐसी तो नहीं थी ना। जी जी जायज बात पर क्या है, जायज बात पे एतराज हुआ था, लेकिन पकड़े गए। मैं पकड़ना गया था आता थी इस तरीके से था। फिर वही दरबार रिसालत में बैठे जिनको मदीने नहीं जाने दिया। वाह। तो बात यही है कि कुछ मजाजिब किए जाते हैं उस वक्त के लिए। एक अभी मिले थे मुझे इंदर में मज़ार है, क्या नाम है मज़ार का, इंदर में जो मज़ार है ताज सरताज बाबा लक्ष्मंदी है, तो उनके मुरीद खलीफा मिले थे। मैं तो अदब की खिदमत में आया था तो निगाह डाली तो 4 साल के लिए मजदूर हो, रोडों पे घूमता रहा। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कभी कभी तो सारी उम्र ही गुजर जाती है इसमें, नहीं छूटता बनता। मियां फरमाते थे जिसकी मंजिल आसान करनी होती है, क्या मंजिल उसको मंजूर कर दिया जाता है। वाह। असल में झगड़ा तो कलम का रहता है ना। जी जी और जब कलम में उड़ जाए बस सारे झगड़े खत्म। बिल्कुल। फिर मंजिल आजाद। बाद में तो उनका वो होता है, तसव्वुफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ममलूकत भी आती थी इन लोगों को, लेकिन अब दी भी जाती। तो हालात ही चेंज होगा। शादियों के जो शेख मोहम्मद हफ्ती है उन्होंने फरमाया कि हमारा मजदूर जो है साहब के बगैर मरेगा। हालत समझ में आएगा। हाँ। असल में बात लोग कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो होते तो होश में ही है लेकिन दीवाने होते हैं, हम आएंगे। अल्लाह ताला बस कबूल करे। और हमने कहा सुना उसका अमल करने की कोशिश है। एक पाँव उठा के यहाँ चाहिए लो उठा लिया।